जय गुरु जी, सब संगत को प्रणाम। जैसा हुक्म है, तो गुरु जी के साथ जो जर्नी है या रब के साथ जो जर्नी है वो तो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, अपनी अपनी होती है। पर जब जो उसकी मंजिल है, भगवान हमारे गुरु जी सदाशिव, उनके साथ जब साक्षात्कार हो जाए तो सारे रास्ते वहीं मिलते हैं। तो चाहे और हमारे गुरु जो जहां पे है उसको वहीं पे मिलते हैं। तो मेरा पहली बारी फॉर्म के हिसाब से शुरू हुआ 2001 में। मैं छोटे मंदिर आया था भैया भाभी के साथ, वो पहले जुड़े थे मेरे से। और मैं डॉक्टर हूं, तो उस वक्त मैं पीजीआई में था चंडीगढ़ में। आया तो गुरुजी जब किचन कैबिनेट पे बैठे थे, किचन के साथ जो कैबिनेट है छोटे मंदिर में, वहां गुरुजी बैठे थे और भाभी ने इन्हें भी इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा देवर है। फिर गुरुजी ने क्या, ठीक है, चंगा मुंडा है। एंड देन भाभी सेड वन थिंग कि गुरुजी लंदन जाना चाहता है, जबकि दैट वाज जस्ट ए गल करते थे, कभी ਇਹੋ कुछ प्लान नहीं किया सी। तो गुरुजी ने क्या तू ताई आया है? मैं कहा नहीं गुरुजी, हले ऐसा नहीं है। एंड देन गुरुजी सेड चल दिल्ली आ जा। नाउ लुकिंग बैक समझ आता है कि गुरुजी के दरबार च गुरुजी दे एक भी अक्षर, भावें मजाक होवे भावें डांट होवे, वो भी खाधी हुई है, पर वो लाइफ का सार है, वो जिंदगी का सार है। जो उन्होंने हुण क्या सी हले भी समझ नहीं आता, पर उन्होंने क्या दिल्ली आ जा। तो वो 2 साल फिर मैं या 3 साल दिल्ली च सी, 2 साल नॉट कि मेरा उदों कोई प्लान भी हैगा सी, पीजीआई च मैं हैगा सी, पीजीआई फैकल्टी पोस्ट मैं चाहता सी, वो मिली भी भावें टेंपरेरी अगे भी, बट ही हैड सेड सो इट हैड टू हैपन। वो अपनी संगत है, सब जानते हैं। आए दिल्ली आए तो उतो फिर स्वर्ग शुरू होया। पंजाब च भी दीपेंद्र अंकल गद्दी लाते सी महीने च एक बारी, ते उदों साडे डबल मजे होंदे सी। पंजाब की पक्की बानी ते इत्थे फिर दिल्ली वाली भी गुरु जी सुनाते होंदे सी दोवें। आए तो स्वर्ग शुरू होया, कोई मिरेकल नहीं। गुरु जी कहते सी कलयुग च चमत्कार नमस्कार, कोई चमत्कार नहीं। मतलब जहाँ इस तरह बयान होवे शुरू तो कि ऐदे नाल होया, तो फिर समझ आई। गुरु की मेहर सी कि हौली हौली सत्संग च जांदे गए, बहते गए। पहला शायद चलो जी वीर जी जाते, भाभी जाते चाहिए, फिर ठीक है गुरु में जाइए, फिर अपने आप यही सब कुछ है, यही सदाशिव है। जिस तरह उन्होंने सोच दी, समझ दी, विश्वास बनता गया। पर चमत्कार होया भी। चमत्कार हुण समझ आता है, सब तो वड्डा सी दर्शन। ते उदों असी अपने आप ही, दिस इज अगेन ट्रू, पता नहीं की मन च रजा आई या गुरु जी ने बख्शीश की, असी वड्डे मंदिर चले गए। कोई फंक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब हूं भी नहीं पता क्यों गए थे। शायद भाभी ने शिव प्लान पूरा किया सी, जो भी थी। वी वेंट देयर, ते समझ लो असीं 3-4 होवांगे उत्थे, 4 या 10 बंदे। ते अचानक आ गया जी मैसेज, गुरु जी आ रहे हैं। ते गुरु जी मतलब दिल की धड़कन वध जाती थी, थोड़ी सोच बंद हो जाती है, एक्साइटमेंट भी होती है। गुरु जी आ गए। तो उस दिन अजीब जी गल थी कि शायद जी मैं वैसे फर्स्ट टाइम सी या केड़ा टाइम सी, उन्होंने पूछा कि हाँ भी कितना आए हो? क्या जी शिवपुरां दा भोग पान आया सी, पढ़े हैं। पहला शायद मेरे को, फिर मेरी वाइफ को पूछा, हम असीं सोचते हैं गुरु जी कहने केड़े आए हैं शिवपुरां पढ़ के। पर फिर उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां थले जो मत्था टेकिया ते पूछा कित्थों है, कित्थों है? हम देखो अपनी समझ में जवाब देगा है ना जी। मैं मेरे पेरेंट्स का घर, वीर जी का घर मयूर विहार, कहते लगता नहीं। आप मत्था टेकता, गुरु कितों बोलता, कितों समझ आना सी। पर हुण जे मैं पिछे मुड़ के वेखा तो मैं 12वीं के बाद कलकत्ते अपनी MBBS की, चंडीगढ़ पीजीआई की, 2005 तो यूके च है ना। मम्मी डैडी की सेवा जो भी ऐसा वीर जी ने की है।
ਮੀਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ मैंने ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਓਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥਿਓਰੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੌਜਿਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਕਦੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਇਨਵਰਡ ਲਾਈ ਹੈ ਲੌਜਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਖਪਤੀ ਹਾਂ, ਲੱਖਪਤੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ HOD ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸ ਤੇ ਖੂਬ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੌਜਿਕ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਆਵੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਛੂਹਣ ਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਵਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਜਲੇਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮੀਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ, ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਵਾਦ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। Not that it was a blessing ਘਟੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, but the very fact that I am going to confirm, whereas it is quite clear. So ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਚਲਦੇ 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 ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਓਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਰਨੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੋ ਥਿਓਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2-4 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਰਸ ਹੈ।
जो पोथियां पढ़ के होना सी उन्होंने 4 अक्षरां च दस्सिया होया सी। या ऐसा कह लो कि एक लुहार दी 100 सुनार दी। सो ये वास्ते जो गुरु जी ने किया वो ना मनना तो फिर मतलब फायदा की है। सो एक चीज समझ आई, प्यार रखो। सो ये जी वड्डी गल सी जी नहीं होंगी, पर समझ आ गई थी कि सबमिशन नीवे हो जाओ। वो गुरु की मेहर होंगी है, नीवा असी तो की होना है, क्योंकि अपने आप च रहने हैं। जो प्रोफेशनल वर्ल्ड च जाइए उत्थे फिर अपना काम विखाना पैंदा है, तो अपना अपना करते करते चुकना बहुत मुश्किल है। वही गुरु की मेहर है कि वो मंदिर तो उच्चा है, मस्जिद तो उच्चा है, ज्यादातर तो भी उच्चा ही है, क्योंकि जनेऊ अल्लाह देखना मुश्किल है, क्रॉस च रब देखना मतलब कृष्ण है वो देखने मुश्किल ने, पर साडे गुरु सारे दर्शन कराते, इन्ना चूचा उठा के सारे दर्शन कराते, ताई सारे इत्थे जो नहीं मनते उन्होंने मिलते। इस तरह चलता रहा, मेहर होंदी रही। इन्हें मेरे भांजे की एपिलेप्सी ठीक हुई, मेरे मम्मी का अगेंस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन एंजाइना ठीक होया, मेहर चलती रही। एंड देन जो स्वाद आ जाए कि ये रब है। पहली बार जो सेवा की थी, फिर छोटे मंदिर भी गए थे, उदो गुरु जी ने अखा मटका के वेख्या सी। समझ आती जो गुरु जी अखा मटकाते फिर 2-3 दिन नींद नहीं आती। असी बड़े खुश। फिर लंदन का चैप्टर भी शुरू होया। गुरु ने पता सी कि इन्हें तो की करना है। फिर है ना, गुरु जी साडे मेहर करते होंगे थे, कहते होंगे थे चल ये ले आई, मैं कुछ काम दे देंगे थे कि जिहदे नाल तुसी गुरु नाल जुड़े रहो, जिन्हें तुहाडे कर्मां नूं तुहानूं चाहिए कि वो तो गुरु तुहाडे ते मेहर करे होंदी रहे। दैट इज माई इंटरप्रिटेशन, गुरु जी माफ करन। सो मतलब उससे पहले मैं सेम कंस्ट्रक्ट जॉब वास्ते जॉब ऑफर ही हुई थी, असं मना करता सी क्योंकि असं क्या नहीं, असं पहला वेखना है। उदों है ना गुरु जी दिल्ली का चैप्टर चल रहा सी, खूब मजे सी। फिर गुरु ने कहा कि चलो जी तुसीं ये करके आए। वो असीं तो की करना सी, घुमे घुमे जो गुरु जी ने जिस तरह कहा सी उस तरह आ गए। अकल तो पहला भी घट सी, मतलब अज की गल कोई है, तो जो सी वो हम जाके गुरु जी चरणों च बह गए। हम तो ये ना समझ आए कि देनी किस तरह है। लाई डांट, फिर जैसे पीछे देखिया, फिर समझ आया करना की सी उन्होंने। गुरु जी हम सब पता है गुरु जी कुछ मंगाते सी, वो तुहाडे कल्याण वास्ते हुंदा है। कोई होया। फिर जो रिजल्ट आ गया, दिस इज द मोमेंट आई रिमेंबर। गुरु जी के छोटे मंदिर, गुरु जी के चरणों च। द ब्यूटी ऑफ द जर्नी वॉज कि साइलेंस वॉज द मेन लैंग्वेज। जो भी गुरु जी नाल समझ आई नहीं आई, शब्दों की लोड़ नहीं पई, पर जो भी गल की गुरु जी ने सुनिया। ही लेंट हिज ईयर्स। उन्होंने मेहर वो तो कहना जो सचखंड जो आके जो सुन भी लेंदे सी ते मैं कि गुरु जी तुहाडी कृपा नाल हो गया, मेहर नाल हो गया। द फर्स्ट वर्ड्स ही सेड वाज डॉक्टर हिंदुस्तान च कौन रुकू। हुण ये हुण गुरु जानदा है ना, कोई मेरे च कोई वो जो कोई डॉक्टर से है नहीं सी जिन्ना कि हिंदुस्तान च इट पुट्टिया डॉक्टर मिलते थे उस इट के बंदे हैं। पर उन्होंने क्या तो बड़ी संगत है जी अपने फॉरेन दे सारे कैंसल कर देंदी है, तो कि गुरु जी का हुक्म है। सो नाउ दिस इज व्हाट ही सेड एंड आई सेड गुरु जी जिस तरह तुहाडे हुक्म, जिस तरह तुहाडी मेहर, जिस तरह हुक्म। नाउ दिस इज ये हैगी गल सारी कह दो 1 मिनट दी होनी है, बट देन देयर वाज अ पॉज। गुरु जी ने उदा जवाब दे दिता, कह लो 1 सेकंड कह लो या पूरी मेरी जिंदगी कह लो, रोक के फिर कह जा डॉक्टर जा। And trust me,
उस वेले जिहड़ी फीलिंग से समझ आ गई थी कि ये जिंदगी का हुक्मनामा है। मेरा ओरिजिनल कंट्रैक्ट 2 साल वास्ते सी ते ना कोई मैं विधान वास्ते कुछ कि कोई सिफारिश लाई कुछ भी हुई, पर उस दिन समझ आ गया सी कि गुरु ने अग्गा पिछा वेख के भेज रहे ने। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड फॉर द इंग्लैंड चैप्टर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਦਫਾ ਹੋ ਤੂੰ ਇਸ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀ, ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਈ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਆਲ ਇਟ ਬਲੇਸਿੰਗਸ। ਇਨ ਵਨ ਵਰਡ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਈਦਰ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਔਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮਿਰੈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਟਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਲੌਕਡ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਨ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੰਮ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਔਲਾਦ, ਜੋ ਜੋ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਿਹਰ ਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਚ ਹੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੋੜ ਕਦੀ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਇਓ, ਉਹ ਹੱਸੇ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਚਕੂਲੇ ਗੱਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਗਿਆ
So then we came to England as है ना, दूसरे दिन ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. We did not know any corner of Manchester, but we were so well connected within the first week. मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਨਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਿਟੀ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਨਾ ਲਿਓ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ. ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਲਿਵਡ ਓਨਲੀ 5 ਮਿੰਟਸ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ. But then it went out of conscious effort and this, but it was ordained by him. जो गुरु तो हुक्म होते होना ही है. Then another संगत, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ. ਅਨੀਤਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਈ. And then we talked about ਸਤਸੰਗ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ. ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਸ ਨਿਮਿਤ ਮਾਤਰ ਹੈਗੇ. ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਂਟੀ ਆਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ. ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਤੇ 80s ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਆਂਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ. पर साढ़े पास वो बड़ा क्लियर सी कि जो होना है, जो बाद च होना है, जो सेंचुरी से भी होना, सब गुरु पहले ही देख गया, गुरु पहले ही गुरु हुक्म दे गया. सो रिमेनिंग अपनी औकात च रहना, चौके रहना, और स्वाद सी वो शुरू होया. एंड देन बाय हिज ग्रेस मैनचेस्टर सत्संग तो जी संगत उन्होंने इंग्लैंड से जाके होर जगह भी शुरू किए है. सो 2-3 शहरों च मैनचेस्टर की संगत ने जाके ते दूजे शहरों के भी अपने आंदे, गुरु बुलांदा है, सत्संग करते जाते हैं. उसके बाद वो चल रहा है हुण टिल इज ग्रेस. भावें करोना सी नहीं सी, भावें लॉकडाउन नहीं सी, बट द सत्संग हैव कंटिन्यूड. देन गुरु ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲੋਗੇ? ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ? ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਫੈਥਮ. ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ. ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀ. ਉਹ ਆਈ ਵਾਸ ਹਿਸ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ. ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਜਾਂਦਾ. ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਚ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਮੋਰ ਆਫਨ ਦੈਨ ਨਾਟ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਔਨ ਕਾਲ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਨੋਟ ਐ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟੂ ਬੀ ਟਰੂਥਫੁਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਤਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਆਇਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮਰਡਰ ਮੂਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਭ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਸਟ ਮੇਕ ਦ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸਐਮਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਝੁਠਲਾਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਕਾਲਡ ਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸੋ ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਝੁਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਨ ਮੰਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਡਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਮੀ, it was like a cloud was lifted. All conversation stopped, everything stopped, and ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ,
ਉਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਆਈ ਲਿਵਡ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਕਾਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਦੈਟ ਵਨ। ਪਰ ਹਾਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਾਸਮੋਸ ਚ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਯੈਸ ਦੀ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਸੁਰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਥਿਊਰੀ ਮਤ ਥਿਊਰੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਜਨਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਟ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੀ ਜਸਟ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਉਸ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਟੁੱਕ ਇਟ ਫॉर दैट, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ the same thing happened with him. That case amounted to nothing, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਨੇਕਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਹਿਮ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆना है। ना उन्हें बुद्धि है ना अखा है, उन्होंने एडमिशन देता ही उन्ना ही बहुत है। तो ही गुरु जी कह गए कि मैंने समझो नहीं, सिफत करो, सत्संग करो, तो उन्होंने मेहर है जो थोड़ा बहुत उन्होंने किया है, क्योंकि साडे गुरु सारे प्रैक्टिकल जो आंदे रहे, वो एक एक शब्द समझ लो एक एक गीता के बराबर है। सिमिलरली देन साडे मैनचेस्टर 20 साल बाद बर्फ पई सी इन्नी, ते साडे आने तो बाद शायद पहली बारी 2010-2011 ते है ना असीं हुण भावें इंग्लैंड च ड्राइविंग करते हैं कि इंडियन ही आ, भावें लाइसेंस ले लो तां भी रैश ड्राइविंग दी जीन्स या लर्नड बिहेवियर घट ही ठीक हुंदा है। शुरू से खास करके वो 2010 पहले इंडियन स्टाइल ड्राइविंग गई नहीं सी पूरी, ते स्पीड भी फ्राइडे मॉर्निंग सी, हैवी स्नो हो चुकी सी रात तो, एंड 70 माइल्स या कह लो 120-130 किलोमीटर ते
गड्डी स्किड हो गई, यहां से करवाती एंड हिट द सेंट्रल बैरियर जो मोटरवे दे दो ट्रैफिक फ्लो ਨੂੰ डिवाइड करता है, ਉਹਦੇ जाके गड्डी ਵੱਜੀ एंड द एयर बैग ओपनड। दिखना तो की सी ना स्टीयरिंग कंट्रोल ना कुछ। जो याद है उदों का रेयर व्यू मिरर ते गुरु जी की छोटी फोटो रखी हुई है ना, चुन्नी नाल बंधी हुई। ਉਹ ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਇਟ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਯਾਦ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਚ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਲੇਨਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਦ 에ਅਰ ਬੈਗਸ ਓਪਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਰ ਗੱਡੀ फास्ट लेन तो मिडल लेन, मिडल तो इनर एंड इनर तो हार्ड शोल्डर पे अपने आप गई है, सीधे मुंह गई है ते रुकी है। ना मैं किसी ने मारिया ना किसी ने मैनू मारिया, मतलब गड्डी नूं। दोवें केसां च फिर क्रिमिनल केस जो होंदा ते होंदा, पर अपनी जान जो सी। एंड यस है ना, हाईवे कोड पढ़े हुए सी कि तुसी जो भी हार्ड शोल्डर तो निकलना ते पैसेंजर सीट तो निकलो, और जो एडा वधिया एक्सीडेंट होया ते फिर सब भुल जाता है। बट यस आई कुड स्मेल समथिंग बर्निंग व्हेन द कार स्टॉप्ड। सो आई टुक गुरुजी's फोटो, मत्था टेकिया, जेब च पाई, एंड आई ओपन द ड्राइवर्स डोर, गॉट द हॉर्न फ्रॉम ए लॉरी क्योंकि पीछे आ रही थी, ते अपना बैग आके चुक के आराम नाल खड़े हो गए। एंड ट्रस्ट मी, नो स्क्रैच नथिंग। हाँ, कार तो राइट ऑफ हो गई पर अदरवाइज नथिंग। सिक्योरिटी तो गुरु जी लिखी हुई है ना। दो वन पैसेंजर भाई जो होंदा नहीं है ना, ही स्टॉप्ड, मतलब मोटरवे पे कोई रुकता नहीं है, ही स्टॉप्ड एंड सेड कि तू ठीक है, तेनों कोई चाहिदा तो नहीं? मैं क्या नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। And I went and worked that day, and the snow continued. फिर आज मैं राती आंदे हुए दस्या कि मेरा एक्सीडेंट है, and all my colleagues were of the opinion कि whiplash injury होनी है, होना तेन पता नहीं, तू छुट्टी ले लै, 2-3 दिन वेख, ठीक होया फिर ही आई। पर मैं क्या नहीं, जो गुरु ने रखा तो ऐसे को रखे छुट्टियां मनाओ, एवरीथिंग इज फाइन। And that is how it was. No injuries, no aftermath, no concussions, nothing. And full on duty from the next day onwards. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ, 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 30 ਪੁੱਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ, ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ डुगरी तो आई है जलंधर, गुरु ने बड़े प्यार नाल क्या कट्ठे चलांगे।
जो 2005 च मैं इंग्लैंड आया तो 2006 च मैं फिर है ना बन लिया सी कि आप जुलाई च इंग्लैंड जाना ही है, सॉरी इंडिया जाना ही है। ते बोनस होंदा सी क्योंकि छुट्टियां ते तीन हफ्ते ज्यादा नहीं मिलदियां, पर एवरी ऑल्टरनेट ईयर या एवरी सेकंड थर्ड ईयर एक बोनस होंदा सी कि गुरु पूर्णिमा ते 7 जुलाई जन्मदिन दोवें इकट्ठे मना लेंदे सी ते सेवा मिलदी रही। सो नहीं तो फिर 7 जुलाई मना के जाते होंगे सी। सो जो पहली बारी आया एंड राज इज फ्रॉम सोनीपत, तेरे सोनीपत भी गए तो मैं सोनीपत भी आ जाना ते 4 दिन छोटे मंदिर भी हाजरी ते जे इधर वड्डे मंदिर सेवा ते करनी। ते जान वेले गुरु जी ने कहा आ गया डॉक्टर बिना पासपोर्ट तो। फिर पहला तो वही गुरु जी जो भी कहते मत्था टेकना होंगे, डांट इन्नी पई हुई है तो ये भी ठीक सी। फिर समझ आया कि जिस तरह हमेशा होंदा रहा है बुलावा उन्हां दा, आग्या उन्हां दी, छोटे मंदिर भी वेख्या होया, असीं सारे ने वेख्या, वड्डे मंदिर भी जिन्ने ते बुलावा ना होवे नहीं पहुंच सकते, ते आग्या तो बिना जान दा मतलब ही नहीं है। ते बड़ी बारी फिर असीं सारे ने एक्सपीरियंस किया कि तुहाडे नाल फ्रेगरेंस जांदी है ते रहनी होवे 2-4 दिन रह जाए, रहनी होवे जिन्नी भी रह जाए, पर घर दे दरवाजे तक ते जांदी जांदी है। एंड दैट इज योर गुरु प्रोटेक्टिंग यू। एंड तां ही कहंदे हुंदे सी कि सत्संग तो बाद सीधा घर जाओ, इधर उधर मुंह ना मारो। सो फिर वो समझ आया कि इंग्लैंड तो भी तो हुक्म तो उन्होंने ही है, तो लैके तो उन्होंने आना है, तो जाना भी उन्होंने आगे नाल ही है। वो ना मोटी बुद्धि है, बल्ब लेट जलते थे, पर कुछ ना पता सी ओपेक माइंड्स गुरु की संगत खूब होंगे है, और मेरे तो है सी। सो दैन इट डॉन्ट कि ठीक है, असं कि गुरु जी को पूछ के आए थे कि असं तो बस चलो जी बिस्सा बंदे आ गए। सो द नेक्स्ट ईयर वैसाखी की भी छुट्टी हैगी सी, पर होना कल आ गए सी। असीं पहला क्या ब्रदर नो कि पूछ लो गुरु जी को कि असं आइए, तो गुरु जी ने की करना डॉक्टर ने आके, बुरा तो लग गया, पर उससे ही वैसाखी ते गुरु जी ने अपनी संगत भेजी एंड दे केम टू just on a tourist visa to see England. They stayed with us, and for those Vaisakhi days it was full on satsang with them on Scotland journey and everything. And ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਬ satsang ਕੀਤੇ। And then Mahasmadhi happened, पर हाँ जुलाई जैसी क्या सी आना है। सो बैसाखी के बाद असी फिर क्या कि पुछ लो असी जुलाई च आई है ना, एंड गुरु जी ने अगेन बेनेवलेंटली कहा कि हाँ बुला डॉक्टर। सो द July 7th was open and Mahasmadhi happened between that Agya and the actual July 7th was birthday. Then by His grace, for 10 years or more, we have been there on 7th of July and we have done the seva, we have done जिस तरह चलता सी उस तरह होया। फिर असीं डुगरी भी गए थे, जलंधर भी गए थे। जो गुरु जी ने कहा सी ना कि नाल चलांगे, अगेन संगत जानती है जो गुरु जी नाल चलते हैं उसे चोले की लोड़ नहीं है, उन्होंने फ्रेगरेंस मोर यू नेम इट है ना, उसले तो पूरी कहना तुम दसते कि गुरु तुहाडे नाल। एंड यस वी ਉਹਦੇ बाद भी ਅਸੀਂ एक दो बारी गए हैं, पर वो ਜਿਹੜੀ जर्नी सी गुरु जी दे डुगरी के मंदिर की भी ते जलंधर मंदिर भी, इट इज एच्ड एंड अपने आप गुरु जी ने भी होर संगत भेजी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डुगरी के चमत्कार ते डुगरी के सत्संग जिथे उन्होंने समाधि लाई या भक्ति की,
वो स्थान सब अपने आप, वी नो नथिंग अबाउट इन दैट सेंस अबाउट डुगरी। मंदिर है, गुरु जी उत्थे है सी, है ना, बापू जी ने एंड माता जी वास्ते एक बार गुरु जी का फोन आया सी, बट है ना बाय द टाइम वी वेंट माता जी नहीं सी चोली च। बट देन इन दैट जर्नी ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट जो भी गुरु जी ने डुगरी ते जलंधर च कीता सी, ते उत्थे भी सत्संग लंगर, एंड देन वी हैव गॉन आफ्टर दैट एज वेल। बट वो जो गुरु ने कहा कि नाल चलांगे, वो फिर ਤਾਂ समझ आता है कि पहला भी मैं, हुण भी मैं ते बाद च भी मैं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, we have changed the timings on occasions, we have changed the duration on occasions। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਅਰਫੋਰ that is his blessing। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। No twist required, no interpretation, reinterpretation required। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹੀ ਰਸ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। So that is my journey। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਵੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਵੀ ਕੁਡ ਸੀ ਦੀ ਪੇਨ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮਾਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਮੁਝੇ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਗੇਨ ਕਿਚਨ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਗॉड्स ग्रेस है ना, देयर वाज नथिंग पर्सनल डिस्कस्ड। तो उन्होंने इस तरह कहता रिसर्च करी। अच्छा, मैं पीजीआई च थोड़ी बहुत की हुई सी, साइकैट्री च करनी होंगी है डिसर्टेशन, ये वो, ते पीजीआई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैगा, चंगा जी। कहते डायबिटीज ते करी, है ना, मेरे ब्रदर में क्या होया। अच्छा, अपनी सोच तो उन्नी है ना कि ठीक है, कि गुरु जी पता नहीं कह रहे कि डायबिटीज से करनी है, तो फिर डायबिटीज से पेपर किस तरह आएगा। तो मतलब मेंटल इलनेस से काम करना है, वो पेपर ते है, पर चलो गुरु जी विखा देंगे। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन। आप क्या, चलो ठीक है जी, लाइसेंस साइकैट्री जो मेरे साइकैट्रिस्ट फ्रेंड है, जो हॉस्पिटल से मरीज देखते हैं, वो शायद डायबिटीज से करेंगे, तो भी जुड़ जाएंगे। एंड देन इन 2010 आई हैड अ सीवियर बैक एक।
वो बैक एक तो हुई 3 वीक्स बेड रिडन, बट यस MRI सब ठीक है, ये सब आए, पर कोइंसिडेंटल फाइंडिंग आई कि आई एम प्री डायबिटिक, कि मेरी शुगर लेवल होनी नहीं है जिससे कि गोली दी जाए, पर नॉर्मल तो ज्यादा है। तो वो भी समझ आ गया कि गुरु क्यों कह रहे थे कि रिसर्च करो। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग कि बिना दवाई लाए की कीता जाए कि डायबिटीज ठीक रहे। तो साडी इंडियन पॉपुलेशन डायबिटीज ज्यादा है, वो भी सबको पता है, यंग एज होंदी है, वो भी साडे नाल है, मेरे नाल भी होना सी, फैमिली हिस्ट्री मेरी हैगी है। ज्यादातर 3-4 साल इंडियन पॉपुलेशन 3-4 साल प्री डायबिटिक हो जाते हैं। ते उदों जिहड़ी मैं फिर रिसर्च पढ़ी, वो भी मैं नहीं पढ़ी, वो अपने आप कह लो कि मेरे फोन ते पेपर आ गया, लिटरली जिन्होंने कहते आना होंगे ना, न्यूज चैनल ते फ्लैश होया, वो डायबिटीज द मोस्ट रिप्यूटेड जर्नल, जो मैं कदी जिंदगी ना पहला वेख्या ना बाद वेख्या ना उदों भी नहीं वेख्या, कि ट्रूथफुल बस रिपोर्ट ही वेखी। उत्थे लो कार्ब डाइट जो हले लोगों ने सुनिया नहीं सी, इट वाज ऑल लो फैट डाइट 2008-9-10 ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ getting all those trans and ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ are like fashion in the diet world ਹੁਣ, and now they are being adopted by, over the last 5 years they've been adopted, है ना। उदों पहली स्टडी सी हो, and without any effort it landed in my conscious, and by his grace ਹੁਣ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ एक्सरसाइज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, इंडियन जीन है जी माड़ी वाली होंगी है एक्सरसाइज के मामले च, बट यस हले भी प्री डायबिटिक स्टेज ही चल रही है। दी लेवल्स हैव बीन रिड्यूसिंग, जितों शुरू हो रहे सी उतों ओवर द ईयर्स हले भी रिड्यूस ही हो रहे हैं, एंड द लास्ट वन वाज विद द नॉर्मल रेंज, दो अगेन nothing I could have done about it. So that was what his meaning of research was, कि तुसी डायबिटीज से रिसर्च करो। So समझना कितने गुरु ने, सॉरी कैन यू लिसन मी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर तो जी अंकल, ओके थैंक यू। सो देयरफॉर गुरु की कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, वो मनन च मजा है, की समझा रहा है की समझना है, वो अपने आप गुरु वेखदा है, क्योंकि हले भी उन्होंने कई चीज़ां कही सी हले भी उन्होंने मेहर होगी समझ आएंगी, क्योंकि अपनी मोटी बुद्धि नाल तो जो समझिया वो तो नहीं, उन्हें तो समझाता उन्होंने। सो टिल दैट टाइम यस, इवन नाउ इट इज एन एफर्टलेस जर्नी। सिंपल जेडे उन्होंने जो निस्कार जो थोड़ा बहुत मोटी बुद्धि च पिया यही है कि उन्होंने ह्यूमन फॉर्म ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ कि ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਫੇਥ ਹੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੇਥ कर्मा दे कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, बाय हिज ग्रेस दैट वी हैव सीन, क्योंकि कर्म तो मेरे कोई भी चंगे नहीं है, होंगे भी तो मतलब आई कैन काउंट देम ऑन 1 or 2 फिंगर टिप्स, पर फिर भी रब है, रोज है, हर वेले है, उन्हां दी मेहर ते नियामत है। सो that is what has been my journey, and by His grace it continues, and we साडी blessing है कि संगत जुड़ती रहे, संगत आंदी रहे। डॉक्टरी तो गुरु जी ने एक ही दिन दसती सी, बैठे थे छोटे मंदिर तो गुरु जी ने गल्लां कीतियां, और फिर एक होर संगत आया जो डॉक्टर को घुमया, डॉक्टर ने घुमाया ते कुछ होया नहीं, एंड देन गुरु जी ने
है ना। गुरु जी ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਚਮਚ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਟੰਬਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਟੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇਨ ਸਮਾਈਲਡ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੇਬਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਟਲੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖੋਜ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਹੱਲੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ, ਫੇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਸਮੋਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਭ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਫ ਬਟਸ ਲੌਜਿਕ ਸਭ ਟੱਠੇ ਕੂਚ, ਚਰਨ ਫੜ लो, अपने आप जिंदगी फिर अगे चलती है। जय गुरु जी।